Today we discuss about boost and that is obviously Lorenz boost and Lorenz rotation. Uh, you have studied Lorenz group in your math physics course, as well as you have you know about the Lorenz transformation and also how to express these sort of transformation, including inverse Lorenz transformation in four vector form. So today I will start from the angular momentum because we intend to understand or we intend to write Lorentz boost generator for the boost and generator for the rotation. Obviously, Lorentz group, we want to find the matrices for the boost and rotation. These matrices should belongs to Lorentz group, and you know these matrices should be symmetric in nature. Let's start from the angular momentum. It has three components. You know this, uh, J equals to R cross P. So I have written capital X here as per the notation given in our book. So you know J is R cross P and it has three components. So therefore, you can write you can treat momentum as an operator, and we have already discussed about the constant S got C, which is considered as one in quantum field theory. So this is simply X cross del. This is the determinant form of this angular momentum. So you know this. I'll expand गरे भने you also know this. It has three components for along three directions, I, J, and K. So Direct wanted to express this operator, angular momentum operator, in terms of four vector, so that it satisfies Lorentz transformation. हामीलाई थाहा छ यो फोर मोमेन्टम जुन एक्सप्रेस पिन्यू हामीले गरेका छौँ अगाडि नै पिन्यू को फर्स्ट थ्री कम्पोनेन्ट अर स्पेशल कम्पोनेन्ट पिएक्स पिवाई पिजेड हुन्छ र टेम्पोरल कम्पोनेन्टमा चाहिँ ई बाई सी आउँछ अथवा ई आउँछ है। त्यस्तै किन एङ्गुलर मोमेन्टममा किन डिस्कस नगर्ने, किनभने दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर र एङ्गुलर मोमेन्टमलाई नै हामीले यसैलाई हामीले ब्रोडली फोर भेक्टरको फर्ममा लेख्न कोसिस किन नगर्ने र फोर भेक्टर फर्ममा लेख्न कोसिस गर्दाखेरि हामीले इन्फाइनेटेसिमल चेन्ज जुन मिन्कस्की स्पेसमा हुन सक्छ त्यसलाई लिएर केही वर्कआउट यहाँ हेरौँ जुन डिरेक्टली गर्नुभएको। ओके, let's suppose this J with indices, raising indices I and J is minus I del xi del j xj del I. So if you write, say, if you take I equals to 1 and j equals to 2, and it will take this form, and x1 means this is simply x, x2 means this is y. So writing this in Cartesian coordinates, and that we know del 2 is d by dy and del 1 is d by dx. यो j को हामीले j को रेजिङ इन्डिसेस 1 र 2 राख्दाखेरि हामीले जुन हाम्रो यो अगाडिको कम्पोनेन्ट थियो z त्यो कम्पोनेन्ट हामीले पायौं। ओके, similarly if you write I equals to 2 and j equals to 3, so you have x2 and x3. x2 means y, x3 is z. So this takes this form. So this is obviously j1 or jx. यसै गरी हामीले जुन कम्पोनेन्ट अघि हामीले डेटर्मिनेन्टबाट पाएको थियौँ ती कम्पोनेन्टहरू यो j को रेजिङ इन्डेक्स आइजे इन्डेक्स राखेर पनि रिप्रोड्युस गर्न सकिँदो रहेछ। सिमिलरली फर अदर कम्पोनेन्ट लास्ट कम्पोनेन्ट jy, if we replace I by 3 and j by 1, so we get this jy. त्यसपछि यो त अगाडिको हामीले वर्कआउट मात्रै गरेर देखायौँ।
अब सपोज हामीलाई स्पेसियल कोअर्डिनेट पनि राख्नु छ, जे I इक्वल्स टु 0, j इक्वल्स टु 0 पनि राख्नु छ, त्यसलाई इन्क्लुड गर्नु छ भने के गर्ने? लेट्स सपोज I इक्वल्स टु 0 and j इक्वल्स टु 0 इन द्याट इक्वेसन। त्यही इक्वेसनमा हामीले यो 0 0 राखिदियौँ भने हामीलाई थाहा छ, हामीले मिन्कस्की स्पेसमा गएर सोच्ने हो भने x0 भनेको हामीले त्यो सिटी हो अथवा टी हो, डेल 0 भने पनि d by dt हो। यसको मतलब you will get this is obviously 0. Similarly, if you substitute I and j by 1 1 or 2 2 or 3 3, you get 0. So जस्तै 1 1 राख्यो भने x1 भनेको x हो, del 1 भनेको d by dx हो। So this is again the same, so you will get 0. Similarly, if you put 0 0 or 1 1 or 2 2 or 3 3 for I and j, you will get 0. यसरी हामीले पाउन सक्दो रहेछौँ। त्यसपछि डिरेक्टली यसलाई 4 भेक्टरमा लेख्नको लागि एङ्गुलर मोमेन्टमलाई नै अगाडिकोलाई नै 4 भेक्टरमा लेख्नलाई एटेम्प्ट गर्नुभयो। ओके, यहाँनिर माइनस अगाडि थियो, त्यो माइनसलाई हामी एडजस्ट गर्न सक्छौँ, यताउति राख्न सक्छौँ है। I र j को ठाउँमा हामीले म्यू र न्यू इन्डिसेस लियौँ। ओके, अब त्यसपछि यो फर्मलाई डिरेक्टली 4x4 म्याट्रिक्समा लेख्न खोज्नुभयो। किनभने 4x4 म्याट्रिक्समा लेख्यो भने डिरेक्ट इक्वेसनको जुन बेसिसहरू छ त्यो बेसिसहरू सेटिस्फाई हुन्छन् अथवा गामा म्याट्रिसेसहरू सेटिस्फाई होलान् अथवा त्यसलाई एड्रेस गर्न सकिएला भनेर है। सो let's consider infinitesimal change in the space time. स्पेस टाइममा हामीले इन्फाइनेटसिमल चेन्ज कन्सिडर गरौँ। त्यहाँनिर हाम्रो ऊ चाहिँ 4x4 म्याट्रिक्समा कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो। त्यसैले हामीले अल्फा र बीटा भनेर कन्सिडर गरौँ, जुन चाहिँ 4x4 म्याट्रिक्समा जान्छ। अब यहाँनिर इन्फाइनेटसिमल चेन्जको लागि हामीले यो डेल लेख्यौँ, डेल बट जे म्यू न्यू फर अल्फा बीटामा हामी म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गरिरहेको छौँ। यसको मतलब अल्फा रन्स फ्रम 0 1 2 3 रन्स फ्रम 0 which is for temporal and rest 3 is for spatial। यसरी कन्स्ट्रक्ट गर्न कोसिस गरिरहेको छौँ। ओके, लेट्स कन्सिडर म्यू इक्वल्स टु 1 एन्ड न्यू इक्वल्स टु 0। हामी पहिले हाम्रो इन्डिसेस जुन छ त्यो इन्डिसेसलाई 1 र 0 फिक्स गरौँ र 1 र 0 फिक्स गर्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँनिर हामीले यो 1 लियौँ, यसको मतलब स्पेसियलको एउटा लियौँ र यहाँनिर अर्को टेम्पोरलको 0 लियौँ। यसको मतलब हामीले एक्स डिरेक्सनमा हेरिरहेको छौँ र टाइम सँगसँगै चेन्ज हुने कुरा हेरिरहेको छौँ। हामीले अर्को दुईटा डिरेक्सनलाई चाहिँ हाम्रो रेफरेन्स सिस्टम लरेन्स ट्रान्सफर्मेसन यसरी राखेको छौँ कि दुईटा अर्को y र z डिरेक्सनमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन, इट गोज प्यारलली। ओके, सो यहाँ जस्ट हामीले 1 र 0 राख्यौँ। So this is what we wanted to do. In Minkowski's space, 0 refers to time and 1 refers to position. So that's why what we have done is we are trying to make some sort of group that starts of 4x4 matrices performing Lorentz transformation on the 4-dimensional Minkowski's space of this. Okay, this is the same. So you know this. I mean, this transformation leaves invariant the quantity this c square t square minus x square minus y square minus z square. Okay, so यहाँ मैले बुस्टलाई अलिकति डिफाइन गर्न खोजेँ र पछि हामी फेरि यसलाई डिस्कस गर्छौँ। Lorentz boost is simply a Lorentz transformation which does not involve rotation. Basically, it is just a change of coordinates. Kunai coordinates, kunai axis. When you change your frame of reference from that is at rest to another frame which is moving with respect to it at a constant velocity v. Okay, so हामीले कुनै एउटा डिरेक्सनमा हामी त्यसलाई हेर्न कोसिस गरिरहेका छौँ सर्टेन इन्टरभल टाइममा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा हेर्न कोसिस गरिरहेका छौँ भने त्यसलाई हामी बुस्ट भन्छौँ। बुस्टले चाहिँ लिनियर मोमेन्टमलाई डिल गर्न सक्छ भने रोटेसनले ओभियसली एङ्गुलर मोमेन्टमलाई डिल गर्छ। ओके, सो दिस इज द सेम द्याट वी ह्याड कन्सिडर्ड बिफोर इन्फाइनेटसिमल चेन्ज भनेर हामीले लेखेका थियौँ। फेरि अगेन आई हेभ रिटन द सेम, अगाडिकै कुरा कपी गरेर यहाँ राखेँ, म्यू इक्वल्स टु 1 एन्ड न्यू इक्वल्स टु 0
So this is for 0 refers to spatial in our convention, and 1 is for one axis. Say it is along x axis. Okay. अब हामी यसलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा लेखौँ. अल्फा र बीटा हामीलाई थाहा छ, यो किसिमले कन्स्ट्रक्ट गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ है. हामीले यो दुईटा मात्रै लिएका छौँ. यसको मतलब यो अल्फा, दिस इज से अल्फा 00 टु बीटा 00 सम्म जाला म्याट्रिक्समा 16 कम्पोनेन्ट्समा. यिनीहरूको सपोज अल्फा 2 1 भइदियो भने अथवा 2 2 भइदियो भने अथवा 3 1 3 2 3 0 भइदियो भने यिनीहरूको यो कम्पोनेन्ट चाहिँ 0 हुने भयो. बिकज यु हेभ कन्सिडर वी हेभ कन्सिडर म्यू इक्वल्स टु 0, म्यू इक्वल्स टु 1 एन्ड म्यू इक्वल्स टु 0. दुईटा त्यो म्याट्रिक्सको 4x4 म्याट्रिक्सको दुईटा कलममा मात्रै सर्टेन भ्यालु यसले दिन्छ. त्यो भ्यालु भनेको अभियसली यहाँनिर हामीसँग के छ, आई मात्रै छ. यसले प्रड्युस गर्ने यो पोजिटिभ भइदियो भने प्लस आई होला, यसले प्रड्युस गर्ने यो नेगेटिभ भइदियो भने माइनस आई होला. ओके, सो राइटिङ दिस इन म्याट्रिक्स फर्म, what you get is you get this sort of matrix because you have only two values, 0 and 1, for alpha and beta in this situation. So यो तलको यो यहाँ सबै 0 हुने भयो. हामीसँग यो यतातिर छैन, हामीले एक्स एक्सिस र टाइम मात्रै हेरेका छौँ. र यो दुईटा कम्पोनेन्टले तपाईलाई म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्न आउँछ. सपोज हामीले यसलाई A11 भनेर लेख्यौँ भने अल्टिमेटली यो A44 भएर जान्छ. यतातिरबाट A12 A13 यसरी जान्छ भने यतातिरबाट A21 A32 यसरी जान्छ. त्यो म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट हामीले गर्यौँ भने यो पोर्सनबाट आउने आई मात्रै यहाँनिर जाने रहेछ भने यतातिरको पोर्सनबाट माइनस आई त्यहाँ आउने रहेछ. ओके, सो you can construct, you know how to construct matrix if you have indices, if you have range of indices, and also the values, also the size of the matrices. So constructing, again we want to construct another matrix which is for mu equals to 0 and mu equals to 1. भनेको जस्ट अपोजिट, अगाडिको भन्दा हामी अगाडि 1 र 0 लिएको थियौँ म्यू र न्यू को लागि. अहिले हामीले रिप्लेस गरिदियौँ. म्यू को लागि 0, न्यू को लागि 1 लियौँ है. त्यसो हो भने त्यो म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्दा अघिकै जस्तो नै हुने हो, तर खाली हामीले 0 स्पेसियल र टेम्पोरललाई रिभर्स गरेका छौँ. यसको मतलब हाम्रो ती भ्यालुजहरू, ओके, ती भ्यालुजहरू यहाँ माइनस आई थियो भने यहाँनिर प्लस आई, त्यसपछि यहाँनिर माइनस आई हुने रहेछ. ओके, सो अब हामी के गरौँ भने यो म्याट्रिक्स जुन हामीले कन्स्ट्रक्ट गरेका छौँ अल्फा र बीटा को लागि, यो 1 0 को इन्डिसेस विदिन इन्डिसेसमा रहेर यो एक्सिसमा रहेर अथवा यो मिन्कस्किजको त्यो दुईटा टी र एक्समा रहेर त्यसलाई हामीले यो मेट्रिक टेन्सर युज गरेर ट्रान्सफर्म गरौँ. हामीलाई थाहा छ मेट्रिक टेन्सरले ट्रान्सफर्म गर्ने भनेको के हो. दिस इज योर मेट्रिक टेन्सर, यु नो दिस. हामीले अगाडिको फर्स्ट क्लासमा पनि लेखेका थियौँ. जी म्यू न्यू इक्वल्स टु जी न्यू म्यू न्यू, which is this one. This is our convention. हामीले यसलाई पोजिटिभ राख्छौँ भने यसलाई नेगेटिभ राख्छौँ. सो these are symmetric. Metric tensor are generally symmetric. एक्चुअली यसलाई चाहिँ सिमेट्रिक बाइलिनियर फर्ममा हुन्छ. यो बाइलिनियर फर्ममा हुन्छ, त्यो पछि पनि हामी डिस्कस गर्छौँ. सो यु नो म्याट्रिक टेन्सर्स आर सिमेट्रिक. म्याट्रिक टेन्सर युज गरेर हामीले कुनै एउटा म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सफर्म गर्ने अथवा कुनै एउटा म्याट्रिक्समा अपरेट गरेर अर्को म्याट्रिक्समा जाने भनेको के हो भनेको हामीले कुनै एउटा सिंगल इन्डेक्सलाई चाहिँ हामीले कि कोभ्यारिएन्टबाट कन्ट्राभ्यारिएन्टमा अथवा कन्ट्राभ्यारिएन्टबाट कोभ्यारिएन्टमा लगिरहेको छौँ. यु नो द मिनिङ अफ कन्ट्राभ्यारिएन्ट एन्ड कोभ्यारिएन्ट. ओके, सो यहाँ हामीले म्याट्रिक टेन्सरबाट यो म्याट्रिक्सलाई अल्फा र बीटा मध्ये कुनैलाई अल्फालाई हामीले लोवरिङबाट रेजिङमा लगिरहेको छौँ. ओके, सो यु अल्सो नो आवर दिस कन्भेन्सन. यो कन्भेन्सन तपाईँलाई थाहा छ. कन्भेन्सन होइन कि दिस इज ट्रु. यु हेभ भेरिफाइड दिस with the help of matric tensor. म्यूबाट न्यूमा लगाउनको लागि यसरी हामीले लोवरिङ र रेजिङ अपरेटर गर्छौँ, जुन हाम्रो कन्भेन्सन चाहिँ यस्तो टाइपको कन्भेन्सन छ. खास गरी स्पेसियल र कोअर्डिनेट टेम्पोरलको पोजिसन्सहरू चाहिँ
यसरी छ ओके सो सब्स्टिट्युट म्याट्रिक टेन्सर हियर म्याट्रिक टेन्सर यहाँ राखेर अघि हामीले कन्स्ट्रक्ट गरेको म्याट्रिक्स थियो त्यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो यो मल्टिप्लाई गर्दा के देखिन्छ भने मल्टिप्लाई गर्दा यो फर्ममा आयो यसको मतलब यो अगाडिको जुन माइनस आई थियो त्यो माइनस आई चाहिँ त्यही जस्तो रह्यो है फिजिकली हेर्दाखेरि र अर्को जुन आई थियो त्यो चाहिँ माइनस आई भएर आयो you get this difference. So altogether, you have this sort of matrix having both components, non-zero components, minus I. Similarly, अघि हामीले फेरि J01 पनि गरेका थियौँ 01 मा फेरि यही खालको अपरेसन गरौँ म्याट्रिक टेन्सर ले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ हामीले कन्स्ट्रक्ट गरेको म्याट्रिक्सलाई देन व्हाट यु गेट इज यु गेट आई यसमा चाहिँ के भएको थियो भने यो जुन माथिको फर्स्ट रको माइनस आई इन्ट्याक्ट थियो त्यसपछि यो चाहिँ चेन्ज भएको थियो है यसमा के हुन्छ यसमा पनि फर्स्ट रको इन्ट्याक्ट हुन्छ तलको चेन्ज हुन्छ तलको माइनस थियो तलको प्लस भएर जान्छ यसको मतलब यो फर्स्ट रबाट आएको कुरा चाहिँ टेम्पोरलको लागि थियो सेकेन्ड रबाट आएको कुरा चाहिँ एक्स एक्सिसको लागि थियो एक्स एक्सिसमा जुन खालको यो चेन्जेस आयो त्यो चेन्जेस चाहिँ आईबाट माइनस आई अथवा माइनस आईबाट फेरि फर्दर आई अर्को डिरेक्सनमा गयो यसको मतलब वाट यु क्यान अब्जर्भ इज यु गेट अ सेन्स अफ अपोजिट सेन्स एलोङ द डिरेक्सन एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा हामीले एक्स डिरेक्सन ल्याएको छौँ त्यसमा चाहिँ अपोजिट सेन्स देखाएको छौँ 10 र 01 गर्दाखेरि यो दुईटा हाम्रो म्याट्रिक्समा ओके सो जस्तै यो माइनस यो आई र यो आईमा चेन्ज आएको छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ यो आईमा मात्रै चेन्ज आएको छ है सो दिस रिफर्स टु पर्टिकुलर एक्सिस सो त्यसरी जुन चेन्ज आयो एउटा एक्सिसमा जुन चेन्ज देखिएको छ त्यो चेन्ज भनेको that is actually the boost. So it is therefore Dirac introduced boost. Actually, Lorenz introduced boost mathematically. Dirac used this in his formulation. अब यो जुन चेन्ज आएको छ W भन्दा boost introduce गरे हो र यो जुन चेन्ज आएको छ त्यो चेन्जको सेन्स चाहिँ अपोजिट भएको हुनाले obviously हामीले सजिलैसँग सोच्दाखेरि x डिरेक्सनमा यता पनि जान सक्छ यता पनि जान सक्छ भनेर इमेजिन गर्न सक्छौँ एक्चुअली त्यो नहोला अब यो फ्ल्याट मिन्कस्की स्पेसमा होला कर्भिलिनियरमा त्यो अर्कै खालको होला जो अपोजिट सेन्सलाई हामीले यसरी लेख्यौँ W01 equals to minus W10 which is say beta and this beta is I have written this beta in green color मा हामीले लेखेका छौँ यो beta चाहिँ boost हो okay okay so if the inertial frame is moving along x-axis with time t with respect to the world frame, keeping y and z axis parallel to each other, this is called the Lorenz boost in the x direction. अघि हामीले डिस्कस गरेकै कुरा यहाँ लेख्यौँ कुनै पर्टिकुलर डिरेक्सनलाई मात्रै लिएको छौँ त्यही डिरेक्सनलाई मात्रै कन्फाइन गरेको छौँ भने त त्यो के हुन्छ त्यो त हुन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम हुँदैन त्यसले एङ्गल लिँदैन त्यो त लिनियरली जान्छ त्यो लिनियर मोमेन्टम मात्रै त्यसलाई त्योसँग हुन्छ है लिनियर मोमेन्टम हामी हेर्न सक्छौँ सो अब हामी के चाहन्छौँ भने we want to find generators for the boost जेनेरेट गर्ने जेनेरेटर हामीलाई चाहियो अब यहाँ हामीले एक्स एक्सिस लियौँ त्यस्तै वाइ मात्रै पनि लिन सक्छौँ वाइ र 0 लिन सक्छौँ वाइ भनेको 2 हो 2 र 0 लिन सक्छौँ त्यस्तै जेड लिन सक्छौँ एउटा कुनै डिरेक्सन लिन सक्छौँ त्यो सँगसँगै अर्को हामी टेम्पोरल अथवा टाइम कोअर्डिनेट्स लिन्छौँ मिन्कस्की स्पेसमा ओके अब हामीले दुईटा सेन्स देखेको हुनाले अपोजिट सेन्स देखेको हुनाले हामीले जेनेरेटर हामीले यो W01 र W010 जुन जेनेरेटर भनेर इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ त्यसलाई हामीले दुईटा पार्टमा लेखौँ हाफ इक्वल्स टु 1 जसरी हामीले यहाँ लेख्यौँ यसको लागि यो जेनेरेटर हामीले यो बुस्ट हामीले इन्ट्रोड्युस गरे हो यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्सको प्रोपर्टिज हेरेर so we wanted to see what will be the nature of the matrix if you combine both if we accommodate both boost दुईटै हामी राखिदियौँ भने यसरी अघि हाम्रो एउटामा यस्तो थियो माइनस आई थियो
अर्कोमा आई थियो है यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने this is from 10 is this one. So you will get this matrix 0 minus beta 0 0 minus beta 0 0 0 and the rest components are obviously 0. Okay. अब हामी के गर्छौं भने अघि हामीले बुस्ट इन्ट्रोड्युस गर्यौं त्यस पछाडीबाट त्यो दुईटै बुस्टलाई एकोमोडेट गरेर हामीले एक खालको जेनेरेट गर्न सक्ने म्याट्रिक्स लेख्यौं अब त्यसलाई जेनरलाइज कसरी गर्ने भन्दा जेनरलाइज गर्नको लागि हामीले यस्तो म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो त्यो म्याट्रिक्सले सबै इन्फर्मेसनहरु क्यारी गरोस् पर्टिकुलरली स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी मा युज गर्नको लागि त्यहाँनिर भएको इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटरहरु छ नि v by c which is beta and also the gamma दुईटैलाई एकोमोडेट गरोस् त्यसको लागि हामीले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सबाट त्यसलाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्छौं ओके यो किन गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ हामीले कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई तपाईसँग कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ सपोज टु म्याट्रिक्स चाहिँ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स छ बिकज दिस म्याट्रिक्स इज सिमेट्रिक यहाँ हामीले हेरौं यो म्याट्रिक्स अघि हामीले जेनरेटर भनेर कन्स्ट्रक्ट गरेका छौं त्यसबाट आएको म्याट्रिक्स हो है दिस इज सिमेट्रिक कुनै पनि सिमेट्रिक म्याट्रिक्स आइडेन्टिटीबाट सबट्र्याक्ट गर्नुको मिनिङ के हो symmetric matrix. Why subtracted from identity? This is identity. Okay, in our notation. Okay, so this means you are trying to look at the projection. If you subtract the matrix from identity, you will get projection. कहाँ projection पाइन्छ त्यो चाहिँ तपाईको आफ्नो स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी युज गर्नुहुन्छ के युज गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ला mathematically you have to understand you will get projection onto the orthogonal complement of that particular subspace. Okay, anyway you will get projection onto this. हामीले projection को through बाट हामीले picture थाहा हुन्छ. Okay, so if you do this, okay, there is one example. Suppose this is your identity and this is your matrix. Say this is matrix A. If you subtract from identity, you get this form. Okay, if this is symmetric, यदि symmetric भइदियो भने you will also get symmetric matrix. So result will be symmetric. So if A is symmetric or if this is symmetric, you will get symmetric matrix. Symmetric हामीलाई किन चाहियो? Symmetric किन चाहियो भने Lorenz ग्रुपमा भएको म्याट्रिसेसहरु symmetric हुनुपर्छ. Lorenz group belongs to Lie groups. Lie ग्रुपमा भएको Lie ग्रुपमा भएको म्याट्रिसेसहरु सबै symmetric हुनुपर्छ. सबै symmetric हुन्छन् है. So this is symmetric, so you will get symmetric matrix. So you will get this sort of matrix. अब हेरौं यहाँ diagonal element मा 1 1 1 1 छ. This is from boost. यो boost बाट आएकोलाई मैले green मा लेखेको छु अगाडि हामीले जुन कन्स्ट्रक्ट गरेको छौं त्यसलाई. Okay. So this is actually called boost generator matrix, which is this belongs to Lorenz group. And this is symmetric, obviously. So therefore, the vector, suppose कुनै भेक्टर हामीले भेक्टरमा काम गर्नु छ भेक्टर लिनु छ अथवा हाम्रो केसमा त वेभ फंक्सन हुन्छ डिराक इक्वेसनको जनरल सोलुसन हामीले थिंक गर्यो भने त्यो जनरल सोलुसनको कम्पोनेन्ट्सहरु बाइ स्पाइनरमा हुने भए चारवटा psi1 psi2 psi3 psi4 हुने भए पर्टिकुलरली कुनै एउटा भेक्टर छ म्याथमेटिकली हामीले थिंक गर्ने हो भने तपाईसँग एउटा भेक्टर छ र भेक्टरलाई हामीले यस्तो खालको स्पेसमा राखेका छौं भने यो भेक्टर ट्रान्सफर्म हुन्छ यसलाई ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने बुस्ट गर्नुपर्ने भने अघि हामीले भनेको जस्तै यसमा ट्रान्सफर्म हुन्छ भने यसरी ट्रान्सफर्म भइदिए भने त्यो अर्को कोअर्डिनेट अर्को प्राइम सिस्टममा जान्छ सो दिस एक्चुअली जेनरेट्स बुस्ट यो के हो आइडेन्टिटी सँग सबट्र्याक्ट गरिएको यो सबट्र्याक्ट गरेको जुन म्याट्रिक्स छ त्यो पनि सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हुनुपर्छ त्यो सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हामीले कन्स्ट्रक्ट गरेका हौं त्यो कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि हामीले मेट्रिक टेन्सर युज गर्यौं मेट्रिक टेन्सर युज गर्ने बित्तिकै बुझ्नुपर्छ स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीको आर्गुमेन्ट हामीले त्यहाँबाट इन्सर्ट गर्यौं र त्यो भन्दा अगाडि हामीले के गरेका थियौं भने हामीले 0 1 र 1 0 को म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गरेका थियौं त्यो म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्दा हामीले इन्फाइनिटेसिमल चेन्ज भनेर म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गरेका थियौं ओके अनि त्यो म्याट्रिक्सलाई हामीले मेट्रिक टेन्सर थ्रुबाट मिन्कस्की स्पेसमा
सेटिस्फाई गर्नको लागि एउटा म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्यौं त्यो पनि सिमेट्रिक म्याट्रिक्स थियो र त्यस पछाडिको जुन सेन्स हामीले देख्यौं दुईटाको सेन्स त्यो सेन्स अपोजिट सेन्स देखिएको हुनाले पर्टिकुलर डिरेक्सनमा त्यो सेन्सको लागि हामीले बुस्ट इन्ट्रोड्युस गर्यौं है त्यो त्यही बुस्ट इन्ट्रोड्युस गरिसके पछाडि फेरि हामीले जेनेरेटर बनाउन थाल्यौं र अल्टिमेटली त्यो जेनेरेटरलाई हामीले आइडेन्टिटी सम सबट्र्याक्ट गरेर जेनेरेटर सिमेट्रिक रहेछ आइडेन्टिटी सम सबट्र्याक्ट गरेपछि पनि सिमेट्रिक भयो ओके सो what you have done is you obtain a symmetric matrix using metric tensor and subtracting from the identity matrix, okay, and you transform this vector to this vector in another coordinate system. Okay, so this is for one direction. X direction मा गर्दाखेरि यस्तो खालको म्याट्रिक्स आएको थियो. Okay. Okay, I assume you are listening. Okay, यो x direction को लागि हामीले x direction युज सपोज गर्दाखेरि यो हामीले वर्कआउट गरौँ. त्यसैगरी तपाईले 0 र 2 लिन सक्नुहुन्छ, 0 र 3 लिन सक्नुहुन्छ है. त्यसै अर्को डिरेक्सनमा पनि बुस्ट लरेन्ज बुस्टको म्याट्रिसेसहरु कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. So similarly, Lorentz boost along y direction look like this. This means that the transformation does not affect x and z directions. Y मा मात्रै ट्रान्सफर्मेसन भइरहेको छ है. It only affects time and the obviously y direction. त्यस्तो केसको लागि obviously आइडेन्टिटी सबट्र्याक्ट गरेका छौं. यो पनि सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो. तपाईले अघि नै यहाँ बिटा बिटा पाउनु भएको थियो भने अब बिटा यहाँ पाइन्छ. ओके, म तपाईले यो गर्नुस् भन्ने सजेस्ट गर्छु. ओके, similarly for z direction, if you repeat the process similarly, you get this sort of Lorentz boost, this sort of matrix. So this is for another direction. Okay, यसबाट के देखियो भने यो लरेन्ज बुस्टले चाहिँ लिनियर मोमेन्टम, त्यो लरेन्ज बुस्टको एक्सन चाहिँ लिनियर मोमेन्टम तिर हुँदो रहेछ, एंगुलर मोमेन्टम तिर हुँदैन. So a Lorentz boost can be thought of as an action that imparts linear momentum to the system. Okay. Now we move to the okay. यो y direction, therefore the vectors. त्यस्तै कुनै भेक्टर छ त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो, y direction को boost use गर्नु पर्यो भने अहिलेको जस्तै similarly you can write this is the boost for 0,2 and this is for 0,3. यो चाहिँ म्याथमेटिक्समा हामीले वर्कआउटहरु गरेको जस्तो हो. तर हामीले सपोज स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको जुन हाम्रो हामीलाई थाहा छ बीटा भनेको, त्यहाँ बीटा हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौं. बीटा इक्वल्स टु b by c. You have considered c equals to 1. In quantum field theory we consider this, so that's why beta is actually v. And you also know the gamma. Gamma equals to 1 upon square root of 1 square 1 minus beta square, and beta is simply v. So gamma is 1 divided by square root of 1 minus v square. So if you want to introduce beta and gamma in the boost, these boost look like this form. यदि हामीले तीनटा डिरेक्सनको बुस्ट मा गामा र बीटा जुन हामीलाई थाहा छ त्यो इन्ट्रोड्युस गर्यो भने यस्तो खालको हुन्छ. x डिरेक्सनमा जाँदाखेरि यो जुन पोर्सन छ यो पोर्सनमा चाहिँ नि गामा र बीटा आउँछ. यो आइडेन्टिटीले प्रोड्युस गरेको पोर्सन हो है, आइडेन्टिटीसँग सबट्र्याक्ट गर्दा आएको हो. यहाँ गामा हुँदैन. Similarly for y axis you get this form. यहाँनिर गामा हुन्छ x मा. Sorry, this is for 0 and this is for 2. यहाँ गामा छ, अरुतिर गामा हुँदैन. You can do it. Numerical मा हामीले एउटा राखेका छौं यस्तो. Similarly for z axis, boost along z, you get this form. Gamma हेरौं, यो माथिकोमा 0 मा छ, त्यसपछि यो 4 मा छ. Okay, you can also calculate the value for the momentum, linear momentum along particular direction using this boost.
Okay, now we move to the Lorenz rotation. Boost को कुरा गरौँ. अब हामी त्यो 0 लाई छोडिदिएर 1 र 2 मात्रै लियौँ भने x र y डिरेक्सन लियौँ अथवा yz लियौँ अथवा zx लियौँ, पर्टिकुलर डिरेक्सन मात्रै लियौँ भने त्यो डिरेक्सनमा हुने चेन्ज चाहिँ हामीलाई थाहा छ. क्लासिकल मेकानिक्समा हामी युलर रोटेसन भनेर कुनै प्लेनलाई कुनै दुईटा डिरेक्सन लिएर रोटेट गर्थ्यौँ, म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्थ्यौँ है. त्यस्तै यहाँ पनि हामी 4x4 म्याट्रिक्समा त्यही वर्कआउट गरौँ. माथिको 0 लाई छोडेर कुनै अर्को दुईटा लियौँ. Now we discuss, for this we need two position coordinates, say x and y. Now we perform a similar workout for the Lorenz rotation. Let us consider mu equals to 1 and nu equals to 2. अघि हामीले 0 र 1 ल्याएको थियौँ, त्यसपछि 1 र 0 ल्याएको थियौँ. अब 1 र 2 लियौँ. Okay. For 1, 2, this relation gives, or this relation gives this form. If you construct a matrix using alpha beta goes from 0 to 3, alpha beta त्यही नै हो. अब यो 0 लाई हामीले यसमा केही गरेको छैनौँ. त्यस्तै हामीले खाली 1 र 2 मा काम गरेका छौँ, 3 मा पनि छैनौँ. त्यसमा यसरी म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्न तपाईहरु सक्नुहुन्छ. So now we transform it using metric tensor. त्यसपछि हामीले के गरेका थियौँ, metric tensor ले हामीले यसलाई ट्रान्सफर्म गरेका थियौँ. इन्डिसेसहरु लोडिङ र रेजिङ गरेर चेक गरेका थियौँ, हेरेका थियौँ. त्यसपछि त्यो म्याट्रिक्स चाहिँ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भएको थियो. If you do this, you get this matrix. This is also symmetric. This is also symmetric matrix. Now reverse the indices. अघि हामीले त्यस्तै गरेका थियौँ नि, पहिले 1 0 1 लियौँ, त्यसपछि 1 0 गरौँ. त्यस्तै अघि हामीले 1 2 लियौँ, अब 2 1 गरौँ. 2 1 गर्दाखेरि र म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि हामीले यसरी पायौँ. यहाँ माइनस आई को ठाउँमा आई भयो, आई को ठाउँमा फेरि माइनस आई भयो हो. यो केसमा अघि हाम्रो के भएको थियो, एउटा पर्टिकुलर केसमा मात्रै चेन्ज आएको थियो. एउटा टाइम थियो, अर्को एक्स एक्सिस थियो. एक्सिसमा चेन्ज आएको थियो. यहाँनिर दुईटैमा चेन्ज आएको देखियो. हामीले कम्पोनेन्ट हेर्यौँ भने, पर्टिकुलर म्याट्रिक्सको त्यही कम्पोनेन्ट हेर्यौँ भने. Okay, so you can look at the both actions given in above equations similar to the boost. The sense of rotation is found to be opposite, but in both components, दुईटै componentsमा हामीले sense opposite पायौँ. So let us introduce rotation by theta. अघिको जस्तै अघि हामीले बीटा इन्ट्रोड्युस गरेका थियौँ है, त्यस्तै हामी लरेन्ज रोटेसन भनेर यो थीटा इन्ट्रोड्युस गर्यौँ. So W12 equals to minus W21, which is say theta. Okay, फेरि हामीले त्यो जुन हाफ हाफ गरेर चाहिँ दुईटैलाई एड्रेस गरेका थियौँ, दुईटैलाई एउटैमा राखेर आइडेन्टिटीबाट सबट्र्याक्ट गरेर म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गरेका थियौँ. त्यो म्याट्रिक्स चाहिँ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भएको थियो. त्यही म्याट्रिक्सले लाई हामीले लरेन्ज रोटेसन भनेको थियौँ. त्यो लरेन्ज ग्रुपमा पर्छ, त्यो एउटा जेनरेटर हो. ओके, सिमिलरली टु दी वी इन्टेन्ड टु फाइन्ड म्याट्रिक्स फर जेनरेटर. So if you look at this form, you get this sort of matrix. And another, मैले यहाँ अर्को किसिमले गरेँ, अघि हामीले दुईटैलाई एड गरेर एकैचोटि लेखेका थियौँ, अहिले मैले छुट्टा छुट्टै गरेँ. किनभने रोटेसनमा कम्पोनेन्ट्सहरू अगाडिको बुस्टको कम्पोनेन्ट्स भन्दा फरक हुन्छ. बुस्टमा एउटा कम्पोनेन्ट्समा चेन्ज देखिँदैन, केयर गर्दैन त्यसलाई. यसमा दुईटै कम्पोनेन्टमा चेन्ज हुन्छ. तर हामीले यो फर्ममा फेरि लग्यौँ भने यहाँनिर दुईटा म्याट्रिक्समा केही पनि चेन्ज आउँदैन. There is a similarity between two matrices. Okay, both are same. So there is a difference between, so both are the same, but they are not symmetric. 0 0 1 0. Okay. Okay. So to make it symmetric, to get generators, you need to find out, you need to subtract it from this identity. अब आइडेन्टिटीबाट सबट्र्याक्ट गरौँ अगाडि गरे जस्तै. अब यो फर्ममा हामीले मैले जेनरल ल्याएको छु, तपाईले दुईटै लिनुपर्छ भनेको दुईटैलाई सम गरेर लिनुपर्छ. ओके, सो दिस इज सबट्र्याक्टेड, द्याट्स व्हाई यु हेभ माइनस हियर एन्ड अल्सो माइनस हियर. सो दिस इज द म्याट्रिक्स द्याट यु हेभ अलरेडी अब्टेन्ड. अगाडिको स्लाइडमा थियो, यो पनि त्यही हो थियो. दिस इज आइडेन्टिटी. सो इफ यु सब्स्टिट्युट
this is for identity. If you substitute the matrices that you have, what you get is you get this sort of this. If you simplify this, you get this form, right? So this is for indices 2 and 1 and 2. Okay, you get. So this is your required transformation dealing Lorenz rotation. यो चाहिँ नि एउटा जेनेरेटर भयो तपाईले जुन एक्सेस लिनुभएको छ त्यो एक्सेसको लागि जेनेरेटर भयो यसमा विचार गरेर हेर्यो भने यो पार्टमा जुन पार्टमा हामीले चेन्जेसहरु गराएका छौं त्यो पार्ट हेर्न कोसिस गरेका छौं त्यो पार्टको जुन फर्म छ त्यो फर्म चाहिँ क्लासिकल रोटेसनमा पनि हामीले पाएको थियौं युलर रोटेसनमा हामीले पाएको थियौं तर स्मल एंगलको लागि पाएको थियौं स्मल एंगल obviously किनभने हामीले यहाँ पनि इन्फाइनिटेसिमल चेन्ज लिएका छौं इन्फाइनिटेसिमल चेन्ज एज्युम गरेर कन्स्ट्रक्ट गरेका छौं म्याट्रिक्सहरु Okay, so similarly, you can find out other two rotation generators. अर्को दुईटा रोटेसन जेनेरेटर्स पनि हामी लेख्न सक्छौं किनभने यो चाहिँ x र y मा हामीले गरेका थियौं त्यसै तपाई y र z मा अथवा z र x मा गर्न सक्नुहुन्छ दुईटा एक्सिस लिनु पर्छ considering y and z or z and x directions. So these three generators are symmetric and hence belongs to Lorenz group. So 3 Lorenz boost matrices and 3 Lorenz rotation matrices, all 6 are symmetric and they belongs to Lorenz group. त्यो कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि तपाईले म्याट्रिक्स टेन्सर युज गर्नुभएको छ र अल्टिमेटली त्यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नुभएको छ त्यो म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने प्रोसेसमा आइडेन्टिटीसँग सबट्र्याक्ट गर्नुभएको छ यसको मतलब तपाईले प्रोजेक्सन कतैतिर प्रोजेक्सन हेर्नु भएको छ है कतैतिर भनेको पर्टिकुलर डाइरेक्सन तिर हो Minkowski space time. Okay, so this can be verified if you recall classical rotation in a plane. Plane ma classical rotation हामीले तपाई recall गर्नुभयो भने so this is rotation along rotation for x and this is for y in a plane. For a small angle मैले एकैचोटी यो राखे युलर रोटेसनमा क्लासिकलमा हामीले ब्याचलर लेभलमा अथवा क्लासिकल मेकानिक्स फर्स्ट सेमेस्टरमा पढेका छौं फर स्मल एंगल cos theta reduces to 1 and sin theta reduces to theta, so this will give this form. So writing both equation in matrix form you get this form. If you combine both, if you write both equation in matrix form, you get this form. This is exactly what you get in your generator, in your matrix. So you already raise okay. म के समरी गर्छु र एउटा वर्कआउट हामीले गर्ने कुरा र अहिले मैले अस्ति नै हामीले एमएसटी मा क्लास लिएको थियौं एमएसटी मा क्लास लिँदाखेरिको रेकर्डिङ मैले चेक गर्दाखेरि आज बिहान रेकर्डिङ चेक गर्दाखेरि रेकर्डिङ नै देखिन त्यहाँ थियो एउटा रेकर्डिङ 13-14 मिनेटसम्मको रेकर्डिङ थियो र तपाईहरुले पनि रेकर्ड गरेको रहेनछ एकजनाले गर्नुभएको थियो त्यो रेकर्डिङ पनि कम्प्लिट रहेनछ है त्यसैले मैले केही फ्याकल्टीजहरुलाई अहिले राखेर आफै नै यो चाहिँ एउटा भिडियो बनाउन कोसिस गरेको जुममा ओके आज हामीले के डिस्कस गर्यौं भने रोटेसन र बुस्ट डिस्कस गर्यौं र रोटेसनले चाहिँ एंगुलर मोमेन्टमलाई डिल गर्दो रहेछ बुस्टले चाहिँ लिनियर मोमेन्टमलाई गर्दो रहेछ भनेर Lorentz rotation imparts angular momentum whereas Lorentz boost deals linear momentum. Both actions दुईटै एउटामा दुईटा एक्सिस छ कम्पोनेन्ट छ एउटामा एउटा कम्पोनेन्ट छ दुईटै सँग वास्तवमा चाहिँ डाइरेक्सन पनि छ म्याग्निट्युड पनि छ both actions boost and rotation have a direction as well as magnitude, so they are vector. त्यसैले हामीले v को लागि ट्रान्सफर्म गरेर देखाएको थियो है they are vector भइसकेपछि तपाईलाई थाहा छ they can be combined. अब यिनीहरु बुस्ट र रोटेसन कम्बाइन हुन सक्दो रहेछ they even can interact पनि हुन सक्छन् because both are vector. अब केही कुरा रिकल गर्नको लागि मैले तपाईहरुलाई आफ्नो कपीहरु अथवा किताब अगाडि पढेको कुरा रिकल गर्नु है
Lorenz group भनेर हाम्रो MSc फर्स्ट सेमेस्टरमा म्याथ फिजिक्समा सबभन्दा लास्टमा फिल्ड ग्रुप थ्योरीमा सबभन्दा लास्टमा छ। त्यहाँ हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरुमा जेनेरेटरहरु पनि हो। So there are 6 generators of Lorentz group and they satisfy 3 sets of commutation relations. Right? 3 sets of commutation relations. I suggest to go through those commutation relations. अब हामी त्यतैबाट Lorentz rotationले satisfy गर्ने commutation relationsहरु नै को properties नै युज गरेर गामा matrices commutation relation युज गर्छौं। त्यसको लागि डिरेक्टली एउटा S matrix इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो, त्यो म्याट्रिक्स हामी डिस्कस गर्छौं। यो सम्झिने कुरा मैले यहाँनिर लेखेँ, these commutation relations जुन रिलेसन हामी डिस्कस गर्छौं अथवा म्याथमेटिक्समा तपाईले म्याथ फिजिक्समा गर्नुभएको थियो, these relations are invariant under Hermitian conjugation. Hermitian मात्रै होइन कि Hermitian conjugation. यसको मतलब के रहेछ भने while the rotation generator is a Hermitian, rotation generator is a Hermitian, but boost generator are anti-Hermitian. It's not Hermitian. You can't say not Hermitian. These are anti-Hermitian. Rotation generator is Hermitian. Okay, I suggest to go through the same book that you have used for math physics course. यो तपाईलाई थाहा भएको कुरा लेखेँ, Lorentz group is the group of all Lorentz transformations in the Minkowski's space-time. The Lorentz group is a Lie group of symmetries of the space-time of special relativity. So you know this. अब यो Lorentz group physics को धेरै ठाउँमा युज भएको छ है। कहाँ युज भएको छ यो मैले जस्ट मेन्सन गर्न खोजेँ। Lorentz symmetry युज हुने ठाउँ एउटा त स्पेशल रिलेटिभिटीमा भयो, सबभन्दा पहिले युज भएको आइन्स्टाइनले युज गर्नुभएको हो। त्यसपछि म्याक्सवेल फिल्ड इक्वेसनमा युज हुन थालियो इमिडिएटली। केही पेपरहरु आयो इन द थ्योरी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म। त्यसपछि अहिले हामीले डिस्कस गरेको कुरा डिरेक इक्वेसन इन द थ्योरी अफ इलेक्ट्रोन भनेको रिलेटिभिस्टिक सिंगल पार्टिकल थ्योरी, त्यसमा पनि युज गरियो, पर्टिकुलरली फर obviously everything was for electron in the beginning. त्यसपछि यो स्ट्यान्डर्ड मोडल अफ पार्टिकल फिजिक्समा एक्सटेन्सिभली युज हुन्छ है। स्ट्यान्डर्ड मोडल पार्टिकल फिजिक्स हाई एनर्जी फिजिक्समा, खास गरी हेड्रोन एनालिसिसमा अथवा क्यूसीडीमा भनौं, क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेस। ओके, लरेन्ज म्याथमेटिशियन हुनुहुन्थ्यो है, र आइन्स्टाइनले धेरै एटेम्प्ट गर्नुभयो लरेन्जको कुरालाई युज गर्नलाई। आइन्स्टाइनले नै सबभन्दा पहिले लरेन्ज ग्रुपलाई युज गर्न सकिन्छ भनेर डिस्कस गर्नुभएको हो र अप्लाई गर्न सक्सेसफुली अप्लाई गर्नुभएको। It was Einstein who observed that this group is applicable also to the four-dimensional energy and momentum in space. Energy and momentum in space of EP and then components. In this way, he was able to derive Lorentz covariant energy momentum relation, which is popularly known as E equals to mc square. You know this, you have done this. And this transformation, when I leaves E square minus pz square minus px square minus py square invariant. In other words, the particle mass is a Lorentz invariant quantity. So we know this. So it was Einstein who observed or who realized the importance of this Lorentz group. अब हामी थोरै यो एउटा सानो वर्कआउट गर्छौं, so that Dirac equation implies Klein-Gordon equation. So for this you need commutation relation between gamma matrices that we are going to study in the next class. त्यही पनि हामी यो वर्कआउट यहाँ गर्न सक्छौं। यहाँ हामी खास गरी बुस्ट र रोटेसन जेनरेटर युज गर्दैनौं र अर्को क्लासमा हामी त्यसलाई सबभन्दा पहिले त एस म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्छौं, गामा म्याट्रिक्सको रिलेसन कम्युटेसन रिलेसनहरु हेर्छौं। ओके, so to do this यो सानो एउटा वर्कआउट हो, so that Dirac equation implies Klein-Gordon equation. This is your Dirac equation. Okay, you have gamma matrices, you have del nu, you know del nu, and also the constant part, or say the
scalar part, this is also scalar. So operating equation, this यो इक्वेसनलाई हामीले यसलाई यो पार्टलाई मात्रै माइनस गरेर अपरेट गर्दियौँ है, माइनस आई गामा न्यू. अभियसली इन्डिसेस हामीले डिफ्रेन्ट इन्डिस लियौँ. यहाँ म्यू छ, अहिले हामीले न्यू लियौँ. ओके, so operating direct equation by this form from the left and multiplying this, you will get 4 terms. 4 वटा टर्म हामी पाउँछौँ. पहिलो टर्म र यो एम स्क्वायर टर्म, दुईटा स्क्वायर टर्मलाई मैले एक ठाउँमा राखेँ र बाँकी दुईटा टर्मलाई अर्को ठाउँमा राखेँ. ओके, गामा न्यू यहाँनिर गामाको कम्बिनेसन्सहरू आयो. सो यु नो द इम्पोर्टेन्स अफ कम्बिनेसन अफ गामास, टु गामास. दुईटा गामा म्याट्रिसेसको कम्बिनेसनले बेसिसहरू बन्दो रहेछ. 6 वटा डिफ्रेन्ट बेसिसहरू हामीले अगाडि डिस्कस गरेका थियौँ है. यिनीहरूको कम्युटेसन रिलेसन हामीले डिस्कस गरेका छैन. ओके, and here you get this form. जस्तै यसलाई फेरि रिएरेन्ज गरेँ मैले. यो जुन वेभ फङ्सन छ यसलाई यतातिरबाट भित्र राखिदिएँ है. यहाँ यम भन्दा अगाडि लगेर राख्न सकिन्छ. यसरी यो फर्म लियो. त्यसपछि हामीले डिरेक्ट इक्वेसनै माथि हेऱ्यौँ भने, डिरेक्ट इक्वेसन नै अप्लाई गरिदियौँ भने यहाँ आई गामा न्यू डेल न्यू साई इक्वल्स टु यम जस्तो छ, यम साई जस्तो छ है. I gamma nu del nu psi m is the same as this one. So you can substitute this, okay, and also the commutation relation between two gamma matrices. You मैले अगाडि गरेको छैन. For now you should remember this. अर्को क्लासमा हामी यो गर्छौँ. त्योभन्दा पहिले हामी डिरेक्टली इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको यस म्याट्रिक्स इन्ट्रोड्युस गर्छौँ. ओके, so you will prove this. You can prove this as well. तपाईलाई गामा भनेको थाहा छ, कम्युटेसन रिलेसन भनेको थाहा छ. त्यही नै हामीले गामालाई इन टर्म्स अफ अल्फा बीटा लेखेर अल्फा बीटाबाट कसरी गामा इन्ट्रोड्युस गामालाई डिफाइन गरेको छ है. त्यही डेफिनेसनकै बेसमा हामीले वर्कआउट गर्यौँ भने, कम्युटेसन गर्यौँ भने यो हामी पाउँछौँ. ओके, इज द प्रोडक्ट अफ टु गामा म्याट्रिसेस. दिस इज कम्युटेसन रिलेसन. ओके, सो युजिङ दिस टु, यहाँ पनि हामीले यो यस्तो छ, यसलाई रिप्लेस गरौँ. यो प्रोडक्टको ठाउँमा यो राखौँ, कम्युटेसन राखौँ. So we replace using direct equation and also using commutation relation between gamma matrices in equation 27. त्यसपछि हामी पाउँछौँ यो चाहिँ यता कम्युटेसन आयो, फेरि मैले यता लगेँ र यो पार्ट एम स्क्वायरको पार्ट यतातिरको पार्ट चाहिँ हाम्रो क्यान्सल भयो. ओके, now you have this commutation relation. अब यो commutation relation सँगसँगै डेल न्यू र डेल म्यू पनि छ. यो चाहिँ हामीले प्रोडक्टबाट लेखेका भयौँ है. तपाईले त्यो वर्कआउट गर्नुहुन्छ भनेर. and this is another workout to do. यो होमवर्कमा छ. होमवर्क भनेको क्वेशन्सहरुको लिस्ट, थुप्रै क्वेशन्सहरुको लिस्ट हामीले अगाडिको ब्याचमा दिएको थियौँ. अहिले पनि म तपाईँलाई पठाउँछु. about 118 क्वेशन्सहरुको लिस्ट छ होल QFT बाट. डिफरेन्ट सेक्सनहरु छुट्याएको छ. So you can prove it this. But if you use yes matrix, you will prove it in a better way. So next class पछाडी तपाईले वर्कआउट गर्दा पनि हुन्छ. र अहिले पनि तपाईलाई टेन्सरको अथवा यिनीहरुको जुन आइडिया छ त्यो आइडियाबाट गामा म्याट्रिक्सको जुन आइडिया छ त्यसबाट प्रुभ गर्न सकिन्छ. Okay, so substituting this, you also know this. Substituting this, you get Klein-Gordon equation. This is Klein-Gordon, del square plus m square psi equals to 0. So direct equation implies to Klein-Gordon equation if you use properties of commutation properties of gamma matrices. And that's all. This is mathematically you can prove. The main कुरा चाहिँ नि हामीले यो नै यो कम्युटेसन रिलेसन नै हामीले इन्सर्ट गर्यौं र यो कम्युटेसन रिलेसनले यो फर्मसँग यो वर्कआउट गर्यो भने डेल स्क्वायर दिन्छ. Okay, so you can say a direct equation implies Klein-Gordon equation. यसमा हामीले बुस्ट पनि युज गरेनौं है, रोटेसन पनि युज गरेनौं. खाली हामीले गामा म्याट्रिक्सको कम्युटेसन रिलेसन यस्तो हुन्छ भनेर युज गर्यौं. र अर्को क्लासमा सबभन्दा पहिले यो कुरा
डिरेक्ट यस म्याट्रिक्स युज गर्छौँ र यस म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि केही हामी म्याट्रिक्समा केही वर्कआउट गर्छौँ, केही जेनेरेटहरू गर्छौँ, त्यसपछि गामा म्याट्रिक्सको कम्युटेसन रिलेसनलाई डिस्कस गर्छौँ है। त्यस पछाडि हामी बुस्ट र रोटेसन अप्लाई गर्छौँ, ओके, इन डिरेक्ट इक्वेसनमा अप्लाई गरेर। र एउटा कुरा अस्ति नै हामीले क्लासमा यसरी यो ट्रान्सफर्मेसन भनेर कन्स्ट्रक्ट गरेका थियौँ नि, यहाँनिर अल्फा बिटा लेखेका थियौँ अथवा यस्तो खालको ट्रान्सफर्मेसन, यस्तो यो इन्भर्स भयो भने अभियसली यो 1 हुन्छ भनेर कन्स्ट्रक्ट गरेका थियौँ नि, त्यो डिस्कस गरेका थियौँ अगाडिको क्लासमा। अब अर्को नेक्स्ट क्लासमा हामी यो डिस्कस सँगसँगै यसरी बुस्ट गर्दा अथवा रोटेसन गर्दा, पर्टिकुलरली पहिले बुस्ट गर्दाखेरि यसमा हामी यसरी हाफ लेखिदियौँ भने के बुझ्नुपर्छ भने अघि हामीले हाफ हाफ गरेर दुइटै पोसिबल सेन्स जुन हुन्थ्यो नि, अपोजिट सेन्सलाई एड्रेस गरेर आएको थियौँ नि, अघि हामीले बुस्टमा पनि देखाएको थियौँ, रोटेसनमा पनि देखाएको थियौँ है। ओमेगालाई हामीले बुस्ट रोटेसनको हो भनेर चाहिँ डिस्कस गरेका थियौँ। यसरी हामीले किताब पढ्दाखेरि तपाईँहरूले यसरी देख्नुभयो भने कतै के बुझ्नुपर्छ भने कुनै एउटा त दुईटा अपोजिट सेन्स मध्ये कुनै एउटा सेन्समा तपाईँ बुस्ट गरिरहनु भएको छ अथवा त्यता रोटेट भइरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यस्तो छैन भने अभियसली यो 1 हो है, त्यो कता छ भन्ने कुरा दुइटैलाई लिएको हुन्छ अथवा कता छ भन्ने कुरा त्यतातिर प्रोजेक्सन गएको हुँदैन। यो यस्तो खालको नोटेसन बुकमा हेर्नुभयो भने, किनभने बेसिक बुक तपाईँले अहिले हामीले गरेको वर्कआउट गरेको कुरा धेरै कुराहरू छैन, तर त्यसको ठाउँमा अगाडिको क्लासको कुराहरू एकैचोटि यस्तो फर्म इन्ट्रोड्युस गरिदिएको छ, उसले यसको मिनिङहरू भनेको छैन। ओके, सो आज मैले जस्ट यो अगाडिको रेकर्डिङ राम्रो नभएको हुनाले यो राख्नुपर्छ भन्ने सोचेर गर्नु पर्यो, किनभने अरू कलेजको पनि स्टुडेन्टहरूले धेरैले मेल पठाएको थिए। ओके, अबदेखि एमएस टिममा रेकर्डिङ चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई तपाईँहरूलाई पनि तपाईँहरूले रेकर्डिङ गर्नुहोस् भनेर म भन्छु है अबको क्लासदेखि। त्यसले गर्दा कसै न कसैको रेकर्डिङ कम्प्लिट होस्। अस्ति नै 14 मिनट्स 13 मिनट्सको एउटा रेकर्डिङ थियो, अरू रेकर्डिङहरू चाहिँ सबै पार्सियल फ्यु फ्र्याक्सन अफ मिनट्स सेकेन्ड्सको रेकर्डिङ थियो।